చదువుతా కొంచెం. ఓం ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణ కోశోషి మేధయా పిహితః శ్రుతం మే గోపాయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అహం వృక్షస్య రేరివ కీర్తిపృష్టం గిరేరివ ఊర్ధ్వ పవిత్రో వాజినీవ స్మృతమస్మి ద్రవిణగం సువర్చసం సుమేధా అమృతోక్షితః ఇతి త్రిశంకోర్వేదానువచనం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి చక్షుశ్రోత్రమధోబలమింద్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా బ్రహ్మ నిర్మాకరోత్. నిరాకరణమస్తు నిరాకరణమే అస్తు తదాత్మని నిర్దేయ ఉపనిషత్సు ధర్మా ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం నో అపి వాతయమనః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగంసస్తనూభిः దశేమ దేవహితం యదాయుః. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककार्यमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं कर्कलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मुद्भूतं यदा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतु योगोऽप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वाव्यवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां गोमुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बद्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राच्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धते पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःख छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्ध्ये वृद्धा शिष्या गुरु स्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरूपिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభ హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. ఇక్కడి వరకు చెప్పుకున్నామండి. ఇప్పుడు తర్వాతి యాచ కర్మజా సిద్ధి ఉక్త జ్ఞాననిష్టా యోగ్యతా లక్షణ తస్యాహ ఫలభూత నైష్కర్మ్య సిద్ధి జ్ఞాననిష్టా లక్షణ వ్యక్తవ్యా ఇది శ్లోకః ఆరభ్యతే. అసక్త బుద్ధిః సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. అసక్త బుద్ధి, అసక్త సంగరహిత బుద్ధి, అంతఃకరణం యస్య సహ అసక్త బుద్ధి. సర్వత్ర పుత్రధారాదిషు ఆసక్తి నిమిత్తేషు జిత ఆసక్త నిమిత్తేషు జితాత్మా జితః వశీకృతః ఆత్మా అంతఃకరణం యస్య సహ జితాత్మా విగత స్పృహః విగతా స్పృహా తృష్ణా దేహ జీవిత భోగేషు యస్మాత్ సహ విగత స్పృహః యః ఏవం భూతః ఆత్మజ్ఞః సహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం నిర్గతాని కర్మాణి యస్మాత్ నిష్క్రియ బ్రహ్మాత్మ సంబోధాత్ సహ నిష్కర్మ తస్య భావః నైష్కర్మ్యం. నైష్కర్మ్యం చ తత్సిద్ధిః చ స నైష్కర్మ్య సిద్ధిః. నైష్కర్మ్యస్య వా సిద్ధిః నిష్క్రియాత్మస్వరూపా అవస్థాన లక్షణస్య సిద్ధిః నివృత్తిః. తాం నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం ప్రకృష్టాం కర్మజ సిద్ధి విలక్షణాం సద్యో అవస్థాన రూపాం సన్యాసేన సమ్యక్ దర్శనేన తత్పూర్వకేణ వా సర్వకర్మ సన్యాసేన అధిగచ్చతి ప్రాప్నోతి. తథా చ ఉక్తం సర్వకర్మాణి మనసా సంయస్య నైవ కుర్వన్ న కరయన్ ఆస్తే ఇది.
సర్వత్రా అంతటా కూడా అసక్త బుద్ధి, సంగరహితమైన బుద్ధి ఎవరైతే కలిగి ఉంటాడో, జితాత్మ, వశీకృతమైన అంతఃకరణము కలిగినటువంటి, విగత స్పృహ అంటే తృష్ణ తొలగినటువంటి, అంటే ఎవరు? ఆత్మజ్ఞుడు. పరమాం ఉత్కృష్టమైన ఉత్తమమైన నైష్కర్మ్య సిద్ధిం, నిష్క్రియాత్మకమైనటువంటి, నిష్క్రియాత్మ భావ రూపమైనటువంటి సిద్ధిని సన్యాసేన అంటే సమ్యక్ దర్శన పూర్వకముగా సర్వకర్మల యొక్క సన్యాసము చేత అధిగచ్చతి పొందుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు మనకి? జ్ఞాననిష్ట యోగ్యత, జ్ఞాననిష్ట యోగ్యత, జ్ఞాననిష్ట కాదు, జ్ఞాననిష్ట యోగ్యత రూపమైన కర్మల వల్ల, కర్మజము అయినటువంటి అంటే కర్మల వల్ల పుట్టేటువంటి ఏ సిద్ధి చెప్పబడిందో, అంటే ఏంటి? ఆ కర్మల వల్ల ఏ సిద్ధి చెప్పబడుతుంది? జ్ఞాననిష్ట యోగ్యత రూపమైన సిద్ధి చెప్పబడుతుంది. అంటే మెయిన్ రోడ్ ఎక్కమంటున్నాడు. సందుల్లోంచి తిరిగి తిరిగి యోగ నిష్ట ద్వారా వచ్చి కర్మజం ద్వారా, యోగం ద్వారా నిష్ఠా యోగ్యంలోకి వస్తున్నాడు. అలాంటి సిద్ధికి ఫలభూతమైనటువంటి, ఫలకరమైనటువంటి జ్ఞాననిష్ట రూపమైనది ఏమిటి? నైష్కర్మ్య సిద్ధి. ఆ నైష్కర్మ్య సిద్ధిని చెప్పాల్సి ఉన్నది. ఆ నైష్కర్మ్య సిద్ధి గురించి చెప్పడానికి ఇగో మనం ప్రారంభం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు. ఏమిట? అసక్తికి, అసక్తి అంటే ఆసక్తి లేకపోవటం. దానికి నిమిత్తం ఏమిటి? మనకి 9వ అధ్యాయంలో చదువుకున్నాం. పుత్రధారాధికం, పుత్రధార ఇత్యాదులందు అంతటా కూడా సంగరహితమైన బుద్ధి, అటాచ్మెంట్ లేని బుద్ధి అన్నమాట. అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగినటువంటి జితాంతఃకరణము కలవాడు. జితాత్మ అన్నాడు కదా, అంటే అంతఃకరణము అతనికి వశీకరమై ఉన్నది, వశీకృతమైనటువంటి అంతఃకరణం కలిగినవాడు. అలాంటి వాడికి ఇంకా ఏముండకూడదు? దేహమునందు గాని, జీవితమునందు గాని, భోగములయందు గాని. ముందు మనకి దేహం మీద చాలా ప్రేమ ఉంటుందమ్మా, ఎందుకు లేదు, ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది. అది గాని జీవితం మీద, నేను ఇంకా చాలా కాలం బతికేయాలి, నాకు ఫలానా ఇదన్నీ వచ్చేయాలి, ఇట్లాంటి రకరకాలు ఉన్నాయిలేండి. ఈ జీవితం మీద, భోగాల మీద, వీటి అన్ని ఏముండకూడదు? తృష్ణ ఉండకూడదు. వచ్చాయి అనుభవిస్తారు, తృష్ణ మాత్రం ఉండదు. ఇట్లాంటి ఆత్మజ్ఞుడికి, ఈ ఆత్మజ్ఞుడు వీడేంటి? నైష్కర్మ్య సిద్ధి. అంటే నైష్కర్మ్య సిద్ధి అంటే ఏమిటి? నిర్గతాని కర్మాణి యస్మాత్ నిష్క్రియాత్మ సంబోధాత్ స నిష్కర్మ తస్య భావః నైష్కర్మ్యం. నిష్క్రియాత్మ జ్ఞానము వలన ఎవరికైతే అని అదనమాట. ఎవడికైతే నిష్క్రియాత్మ జ్ఞానము వలన, ఎవరికైతే, ఎవని నుండి కర్మలు నిశ్శేషంగా తొలగిపోతాయో వాడు అది నిష్కర్మ అనడు. దాని దాని యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటి? భావం ఏమిటి అంటే నైష్కర్మ్యం. అలాంటి నైష్కర్మ్యం సిద్ధి కనుక నైష్కర్మ్య సిద్ధి అన్నాడు. అంటే నిష్క్రియత్వము యొక్క సిద్ధి కలగటము. నిష్క్రియత్వము అంటే ఏది చేసినా దాని ఫలితం మనకి తగలకుండా ఉండటం, చేయని దానితో సమానత్వం. కనుక నిష్క్రియాత్మ స్థితి ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఆ నైష్కర్మ్య, ఆ సిద్ధి ఎవరికైతే వచ్చిందో, ఆ అవస్థలో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇది ఏమిట? కర్మజ సిద్ధి ఫలం. అది విలక్షణమైనటువంటి, అంటే కర్మలు చేస్తున్నా కూడా నైష్కర్మ్య స్థితి రావటము.
వాడు కర్మలు చేస్తుంటాడు కానీ ఆ కర్మలు వీడికి అంటవు. అలా అంటకుండా ఉండటము అసక్తత, ఆ నిష్క్రియత్వం యొక్క సిద్ధి. ఇది అంటే ఇదేంటి ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ ఆఫ్ నాట్ ఏమిటి దేనికి కర్మచ సిద్ధి లక్షణం. అంచేత ఇది ఏమిటి దీనివల్ల లాభం ఏమిటి సజ్జోముక్తి యొక్క అవస్థాన రూపం కనుక మనకి ముక్తికి ఇది కారణం కనుక ఇది చాలా విశేషమైనది, ప్రకృష్టమైనది, పరమమైనది. ఇలాంటివి సన్యాసేన అన్ని అటాచ్మెంట్ లేకపోవటం వల్ల, సమ్యక్ దర్శనము వల్ల, లేదా సమ్యక్ దర్శనముతో కూడుకున్నటువంటి సర్వకర్మ సన్యాసము చేత సాధకుడు పొందుతున్నాడు. అది నైష్కర్మ్య సిద్ధి అంటే. దీన్నే సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య నైవ కుర్వన్న కారయన్నాస్తే అని చెప్పాడుగా మనకి 5వ అధ్యాయంలో. అదన్నమాట. అంటే ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి, మనకి ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ సర్వకర్మల త్యాగానికి అసలు ఎవడు సమర్థుడండి? సర్వకర్మ త్యాగం చెప్పాడు. దీని సమర్థత ఎవరికి ఉంది అంటే అసలు ఎప్పుడు కలుగుతారు? మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి కొంచెం. ఎక్కడ ముందుకెళ్తూ ఉంటాం, వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాం, ముందుకెళ్తూ ఉంటాం, వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాం. అసలు సర్వకర్మ త్యాగాన్ని సమర్థుడెవడు అంటే అధికారి వచ్చాడు మళ్ళీ. అంటే ఏ ముముక్షువైతే నిత్య అనిత్య వస్తు వివేకము చేత, నిత్య అనిత్య వస్తు వివేకం చేత, దానివల్ల ఏం పుడుతుంది మనకి ఇది నిత్యము ఇది అనిత్యము అని ఎప్పుడైతే వివేకం కలిగిందో అనిత్యాన్ని ఎవడైనా పట్టుకు వెళ్ళాడతాడా? వెళ్ళాడు. మన కనబడే ప్రతిదీ ఏమిటవుతుంటుంది? కనబడేవి తీసుకుందాం ముందు. ఇదంతా నశ్వరము, నశించేవి, అనిత్యములు. దాని మీద మనకి వైరాగ్యం వస్తుంది. స్వర్గం, ఆ స్వర్గంలో మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటామండి? పుణ్యం నచ్చితే మళ్ళీ కింద పడాల్సింది. ఆ స్వర్గం శాశ్వతమా? అది అనిత్యమే అని ఎప్పుడైతే కలిగింది దాని మీద కూడా అపేక్ష పోతుంది. కనుక ముందు అన్నిటికన్నా బేసిక్ గా కావాల్సిన నిత్య అనిత్య వస్తువు వివేకం. దీని వల్ల ఏం పుడుతుంది? ఇహాముత్ర ఫల అర్థ భోగ త్యాగం, వైరాగ్యం పుడుతుంది. ఇది పుడితే ఏం చేస్తే ఇది ఎట్లా పుడుతుంది? దీని వల్ల ఏం లాభము అంటే వాడు శమాది సంపన్నుడు అవుతాడు. శమాది షడ్గుణ సంపన్నుడు అవుతాడు. వాడు మన స్వాధీనంలో ఉంటుంది, ఇంద్రియాల స్వాధీనంలో ఉంటాయి, ఇత్యాది అన్ని కూడా 6 చెప్పారు కదా, శమ దమ తితిక్ష ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వస్తాయి. అయి కర్మ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాడికి ఏమిటవుతుంది? ఈ కర్మ వల్ల పుట్టేటటువంటి కర్మజన్యమైన కర్మలు చేస్తూ ఫలాన్ని ఆశిస్తూ చేస్తాడే వాడికి ఉండే ఆ అశుద్ధి క్షయమైపోతుంది. అప్పుడు వాడికి ఏం కలుగుతుంది? శుద్ధ బ్రహ్మాత్మైక జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. ఏమండి అంటే ముముక్షత్వము. ఈ ముముక్షత్వం ఎన్ని గ్రేడ్లు? ముముక్షత్వం అంటే తెలుసుకోవడం ఒకటి, ముముక్షత్వానికి సాధన చేయడం ఒకటి, ముముక్షత్వం తీవ్ర ముముక్షత్వం. ఇక అలాంటి ముముక్షువు ఇక వాడికి ఏమిటి వల్ల అది ముముక్షు అంటే మోక్ష ఇచ్చా కదా, మోక్షమునందు ఇచ్చగలిగినాడు ముముక్షువు. కనుక మోక్షమునకు హేతువు అయినటువంటి బ్రహ్మ ఆత్మ ఐక్య జ్ఞానమునకు సాధనమైనటువంటి వేదాంత వాక్య శ్రవణాధికములు చేయటం కోసం ఏమండి ఎటువంటి విక్షేపము లేకుండా సర్వ విక్షేప నివృత్తి అన్నాం. బాగుంటుంది వినటానికి. శృతి స్మృతి విహితమైనటువంటి సర్వకర్మ సన్యాసాన్ని చేస్తాడు. కనుక ఈ శ్రవణ మననాదుల వల్ల అతనికి ఏమవుతుంది? ఆత్మస్వరూపం తెలుస్తుంది. ఈ ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకున్నవాడు వాడికి వెంటనే ఏంటి లాభం అండి? వాడికి శాంతి కలుగుతుంది, శాంతి కలుగుతుంది, వరతి, తితిక్ష అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? శమాది షట్క సంపత్తి గురించి చెబుతున్నాం అనమాట. ఇవి కలిగిన వాడై
తన ఆత్మయందే పరమాత్మను చూచుటకు కావలసినటువంటి వేదాంత వాక్యముల యందు విచారణ ప్రారంభిస్తాడు. ఈ విచారణ ప్రారంభం చేసి అంటే ఏమిటి? సత్యానికి అసత్యానికి, సత్యానృతములకు, సుఖ దుఃఖాలకి, ఈ లోకానికి పరలోకానికి ఏమిటి ఈ లింక్, ఈ ఆత్మ సంగతి ఏమిటి, ఈ ఆత్మ స్వరూపం ఏమిటి అనే చింతన ప్రారంభం అవుతుంది. ఇలా చింతన చేస్తూ అతనికి ఏం కలుగుతుందంటే సర్వసంగ పరిత్యాగం కలుగు. అంచేత ఎవడైతే ఇలా కృతకృత్యుడవుతాడో ఇగో వాడు గురు ఉపసదనం చేసి అంటే గురువు యొక్క సమీపములకు వెళ్ళి వేదాంత వాక్యాలను విచారణ చేసి విచారణకి సమర్థుడై అది తెలుసుకుని అక్కడి నుంచి అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని కదా ప్రారంభమవుతుంది మనకి బ్రహ్మసూత్రాలు. ఇట్లా ఆ బ్రహ్మ జిజ్ఞాసతోటి మోక్షము వైపుకి అడుగులు వేస్తాం. అంచేత వీడికి ఏంటి ముందు అంటే అసక్త బుద్ధి ఉండాలి. సక్తము అంటే అటాచ్మెంట్, అసక్తము అంటే అన్అటాచ్మెంట్. దేని మీద? సర్వత్రా అసక్త బుద్ధి. అది పుత్రుడు కావచ్చు, దార కావచ్చు, ఇతర కాదు. ఇది నాది, నేను వీళ్ళవాణ్ణి, ఈ రెండు సక్తే. అంచేత వీడు ప్రపంచం మీద అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు, ప్రపంచానికి వీడి మీద అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. ఇది అసక్త బుద్ధి. ఇది పోవాలి. గురుగారు ఒక్క ప్రశ్న, ప్రపంచానికి ఇతని మీద అటాచ్మెంట్ లేకపోవడం అంటే నాకు అర్థం కాదు. అది కాదమ్మా, మనం అట్లా డిటాచ్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఎవరో వస్తారు, ఏమండి ఆయన ఏదో పాపం గడ్డాలు మీసాలు పెంచు కూర్చున్నాడు, అబ్బో ఈయన దగ్గరికి పోతే మనకి ఏవో బోళ్ళు ప్రశ్నలు చెబుతారు, వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారుగా ప్రపంచంలో. కరెక్ట్, అవును. వచ్చాడు, నన్నే కదా అడిగాడు, ఈయన మళ్ళీ తపస్సు తావడం పక్కన పెట్టి ఓకే, అలాగా ఉంటుందమ్మా. మనకి తెలియదు. మనము ఒకటేంటంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో కొత్త విషయం ఏమీ చెప్పట్లే, అన్నీ మన కళ్ళ ముందు జరిగేవే చెబుతున్నాడు. కాకపోతే మనం ఏమీ గమనించం, అది విషయం. కరెక్ట్, మనం గమనించం, మన గమనిక కోసం అని చెప్పడమే తప్ప ఆయన పాపం కొత్త విషయం ఏం చెప్పట్లే. ఎందుకుట కొత్త విషయం ఎందుకు చెప్పట్లేదండి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు అంటారేమో. సనాతనమైన విషయాలు చెబుతున్నాడు కదమ్మా. సనాతనం అంటే కొత్తది అవుతుందా? కనుక మనని పొడిచి 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 ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో గుర్తుపెట్టేదాకా చెబుతున్నాడు. కనుక వాడికి ఎప్పుడైతే అసక్త బుద్ధి వచ్చిందో అంతటా అప్పుడు ఏమవుతుందండి, వాడికి మనసు వాడి స్వాధీనం అవుతుంది. అంతే కదా? అంటే వాడి అంతఃకరణ పరిశుద్ధం అవుతుంది. అంటే విషయముల యందు రాగద్వేషములు లేని స్థితికి వస్తుంది. అంటే దాని మీద వీడికి ధ్యాస ఉండదు కదా, ఉండదు. అంటే విగత స్పృహ, అంటే జీవితమునందు గాని దేహమునందు గాని భోగమునందు గాని వాంఛారహితుడై. ఇక ఎప్పుడైతే వాంఛారహితుడో వీడికి కనపడే ప్రతిదీ అంటే కనుక కనపడే ప్రతిదీ కూడాను నశ్వరమేగా. కనుక అందులోని దోషమును గమనిస్తూ ఉంటాడు. కనపడే వాటిలోని దోషమును దర్శించి నిత్యత్వమైన పరమానంద రూపమేదో అది దర్శించే ప్రయత్నం. కనుక ఆ పరమానంద రూపమైన మోక్షమునకు కావలసిన ఆ మోక్ష దర్శనం చేత అన్నిటి యందు వాడు ముందు విరక్తుడవుతాడు, శుద్ధ అంతఃకరణ కలిగిన వాడు అవుతాడు. అలా తను సాధన వల్ల కర్మల యందు సాధన వల్ల జనించిన ఈ సిద్ధికి
దానివల్ల కలిగిన జ్ఞానానికి సర్వకర్మ పరిత్యాగము చేసి నైష్కర్మ్య సిద్ధి. నిష్కర్మ అంటే బ్రహ్మ పదార్థమే. మళ్ళీ దానికి విచారముతో చేసి ఆ బ్రహ్మజ్ఞాన విషయకముగా చింతన చేసి తత్వాన్ని తెలుసుకుని తత్స్వరూపమైన ఆ నైష్కర్మ్య సిద్ధి వల్ల కలిగిన స్వరూప ఉత్కృష్టమైన ఫలమైనటువంటి సన్యాసము, సన్యాసేన అన్నాడు. అంటే సర్వకర్మ సన్యాస స్వరూపముగా. దానివల్ల ఏం కలిగితే సర్వకర్మ సన్యాసం వల్ల బ్రహ్మ సాక్షాత్కార యోగ్యత. ఇది ఈ విధంగా ఫలమైనటువంటి సిద్ధిని పొందుతాడు అని మనకి ఇక్కడ చెప్పి తర్వాత శ్లోకానికి వెళ్తున్నాం. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా పూర్వోక్తేన సర్వకర్మానుష్ఠానేన పూర్వోక్తేన సర్వకర్మానుష్ఠానేన ఈశ్వరాభ్యర్చన రూపేణ జనితాం ప్రాగుక్త లక్షణాం సిద్ధిం ప్రాప్తస్య ఉత్పన్నాత్మ వివేక జ్ఞానస్య కేవలాత్మజ్ఞాన నిష్ఠారూప నైష్కర్మ్య లక్షణా సిద్ధి ఏన క్రమేణ భవతి తద్వక్తవ్యం. ఏన క్రమేణ భవతి తద్వక్తవ్యం ఇది ఆహా. ఏమిట? సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. సిద్ధిం ప్రాప్తః సర్వకర్మణా ఈశ్వరం సమభ్యర్చ్య తత్ప్రసాదజాం కాయేంద్రియాణాం జ్ఞాననిష్ఠా యోగ్యతా లక్షణాం సిద్ధిం ప్రాప్తః. సిద్ధిం ప్రాప్తః ఇది తదనువాదః ఉత్తరార్థః. కిం తదుత్తరం యదర్థః అనువాదః ఇతి ఉచ్యతే. యథా ఏన ప్రకారేణ జ్ఞాననిష్ఠారూపేణ బ్రహ్మ పరమాత్మానం ఆప్నోతి తథా తం ప్రకారం జ్ఞాననిష్ఠా ప్రాప్తి క్రమం మే మమ వచనాత్ నిబోధ త్వం నిశ్చయేన అవధారయ ఇత్యేతత్. కిం విస్తరేణ? నేత్యాహ సమాసేనైవ సంక్షేపేణైవ హే కౌంతేయ యథా బ్రహ్మ ప్రాప్నోతి తథా నిబోధ ఇచ్చనేన యా ప్రతిజ్ఞాత బ్రహ్మ ప్రాప్తి తాం దర్శయితుం ఆహ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా ఇతి. నిష్ఠా పర్యవసానం పరిసమాప్తి ఇత్యేతత్. కస్య? బ్రహ్మజ్ఞానస్య. యా పరా పరసమాప్తి ఇత్యేతత్. కస్య? బ్రహ్మజ్ఞానస్య. యా పరా పరసమాప్తి कीदृशी सा? यादृश्यम आत्मज्ञानम कीदृक् तत् यादृशः आत्मा कीदृशः असौ यादृशः भगवता उक्तः उपनिषद्वाक्यैः च న్యాయతః చ. ఎన్ని ప్రశ్నలేసి ఎన్ని సమాధానాలు చెప్పాడండి. అయిపోయిందా అంటే కాదు. నను విషయాకారం జ్ఞానం నను విషయాకారం జ్ఞానం న విషయః నాపి ఆకారవాన్ ఆత్మా ఇష్యతే క్వచిత్. నను ఆదిత్యవర్ణం ఇది శ్వేతస్వరతోపనిషత్ భారూపః స్వయం జ్యోతిః ఇది ఆకారతత్వం ఆత్మనః శ్రూయతే. ఆత్మకు ఆకారంగా వినపడుతుంది కదయ్యా అంటే నా తమో రూపత్వ ప్రతిషేధార్థత్వాత్ తేషాం వాక్యానాం ద్రవ్యగుణాద్యాకార ప్రతిషేధే ఆత్మనః తమో రూపత్వే ప్రాప్తే
తత్ ప్రతిషేధార్థాని ఆదిత్యవర్ణం ఇత్యాది వాక్యాని అరూపం ఇతి చ విశేషతః రూప ప్రతిషేధాత్ విషయత్వాచ్చ న సందృశే తిష్టతి రూపమస్య న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైవం అశబ్దమస్పర్శం ఇత్యాదేః తస్మాత్ ఆత్మాకారం జ్ఞానం ఇత్యు అనుపపన్నం కథం తర్హి ఆత్మనః జ్ఞానం సర్వం హి యద్విషయం యత్ జ్ఞానం తదాకారం భవతి నిరాకారః చ ఆత్మా ఇత్యుక్తం జ్ఞానాత్మనోశ్చ ఉభయో నిరాకారత్వే కథం తద్భావనిష్టా తద్భావనానిష్టా ఇతి న అత్యంత నిర్మలత స్వచ్ఛత్వ సూక్ష్మత్వోపపత్తేః ఆత్మనః బుద్ధేశ్చ ఆత్మ సమనైర్మల్యాద్యుపపత్తేః ఆత్మ చైతన్యాకార భాసత్వోత్పత్తి బుద్ధ్యాభాసం మనః తదాభాసాని ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాభాసాశ్చ దేహః అతః లౌకికైః దేహమాత్రే ఏవ ఆత్మదృష్టిః క్రియతే. అబ్బో సిద్ధిం ప్రాప్తో యదా బ్రహ్మ తదాప్నోతి నిబోధమే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్టా జ్ఞానస్య యా పరా అని ఈ సాధన సంపత్తి అంతా ఇంతకుముందు చెప్పారు కదమ్మా. ఈ సాధన సంపత్తి పూర్వంలో ఇంతకుముందు చెప్పబడిన సాధన సంపత్తి అంతా కూడా అంటే ఎక్కడి దాకా సర్వకర్మ సన్యాసికి బ్రహ్మజ్ఞానోత్పత్తి అందు ఈ సాధన క్రమం అంతా చెప్పి అన్ని కర్మలచే తన యొక్క కర్మలచే స్వకర్మచే అన్నమాట ఈశ్వరాధన చేసి ఈశ్వర అనుగ్రహము వలన ప్రాప్తించినటువంటి ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల మనకి ఏం ప్రాప్తిస్తుంది అంటే సర్వకర్మ త్యాగ పర్యంతమైన. అందుకే మనకి యోగ దర్శనంలో కూడా దీనిలో సాధన పాదంలో ఈ ఎట సిద్ధిస్తుందిరా అంటే ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల అంటాడు ఫైనల్ గా. ఇవేమీ నా వల్ల కాదు, అప్పుడు ఎట్ట సిద్ధి అంటే ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల అంటాడు. కనుక సర్వకర్మచే ఈశ్వరాధనం నర్చిన వాడికి ఈశ్వరానుగ్రహం వలన ప్రాప్తించినటువంటి ఏం ప్రాప్తించిందండి సర్వకర్మ త్యాగ పర్యంతమైనటువంటి జ్ఞానోత్పత్తికి యోగ్యతగా అయినటువంటి అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందినవాడు. అంటే ఫైనల్ గా ఏమిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుంటే అంతఃకరణ శుద్ధి రావాలి. దానికి ఏం చేస్తాం మీ ఇష్టం. ఈశ్వరుడి కాళ్ళే పట్టుకుంటారా సాధనే చేస్తారా మీ ఇష్టం. అట్లా శుద్ధిని పొందినవాడు ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మమును పొందుతాడో ఏ విధంగా అయితే శుద్ధ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాడో ఆ రీతిగా నా వాక్యములు అంటే పరమాత్మ యొక్క వాక్యం వలన అనుష్ఠానం చేయట కొరకు తెలుసుకున్నాం. ఇదని మళ్ళీ ఈ 18 అధ్యాయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చా కదా, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెబుతాను అనుకుంటా. అదేం చెప్పను, సంక్షిప్తంగా చెప్పను. సమాసేన అన్నట్టుగా సంగ్రహంగా చెబుతా అంటే స్టూకీగా. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇవాళ రేపు మనకి పాఠాల్లో చెప్పేటప్పుడు రీక్యాప్చులేషన్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి చెబుతారే, ఇది ఎక్కడి నుంచి చెప్పిందంటే ఇగో కృష్ణుడి దగ్గర నేర్చుకున్నారు. ముందు చెప్పాల్సినంత వివరంగా చెప్పేసుకుంటూ పోయి టు కంక్లూడ్ వార్తలు ముగిచ్చే ముందు విశేషాంశాలు మరొక్కసారి. అదన్నమాట ఇప్పుడు కృష్ణుడు చేస్తున్న పని. వివరంగా చెప్పనయ్యా, సంగ్రహంగా చెబుతా. ఈ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏం లాభం వస్తుంది, ఈ సంగ్రహంగా చెబితే మాత్రం నాకు లాభం ఏమిటి అనే డౌట్ వస్తుందేమో. అలాంటి డౌట్ నీకేం అక్కర్లేదు. ఎందుకు
విచారము వల్ల నిష్పన్నమైన యొక్క జ్ఞానము వల్ల ఆ జ్ఞానము కలిగిన తర్వాత వాడు అనుష్ఠించదగ్గాల్సిన సాధన ఇంకేం లేదు. ఆ జ్ఞానిష్ట సాక్షాత్గా మోక్ష హేతువు కనుక అది సర్వశ్రేష్టమైనది, అంటే ఆత్యంతికమైనది. అలాంటి ఉత్కృష్ట సిద్ధిని పొందిన వాడికి బ్రహ్మప్రాప్తి రూపమైన జ్ఞాననిష్ట సంక్షేపంగా చెప్పినా అర్థమవుతుంది, తెలుస్తుంది. కనుక అలా చెప్పబోతున్నాను అని ప్రారంభం చేశారు ఇక్కడ. ఇందులో ప్రశ్నలు సమాధానాలు విశేషంగా శంకర భాష్యంలో మనకి కనపడతాయి ప్రశ్నలు. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. 50వ శ్లోకం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము. దీనిలో ప్రతిదీ మనం జాగ్రత్తగా మళ్ళీ 1-2 సార్లు అనుకోవాల్సి వస్తే అనుకుంటూ అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. కాబట్టి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం చదువు మొదలెట్టాం కాబట్టి ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందామండి, ఒక అరగంట ముందైనా. రేపు మళ్ళీ ఈ శ్లోకాన్ని శంకర భాష్యాన్ని మాత్రమే, శంకర పంక్తుల్ని మాత్రమే ఇప్పుడు టూకీగా అర్థం చెప్పుకున్నాము. రేపు విశేషంగా మొత్తం అంతా పంక్తులన్నీ చెప్పుకుందాం. బహుశా రేపు ఆ 50వ శ్లోకం ఒకటే అవుతుంది, అయినా పర్వాలేదు. ప్రశ్నలు జవాబులు అని అంటున్నారు, అంటే ఇవి శంకరుల వారిని వేసిన ప్రశ్నలా అండి? కృష్ణ పరమాత్మ తనే ఊహించుకుని చెప్పిన ప్రశ్నలా? మీరు ఎలా అనుకున్నా అలా కాదమ్మా, పరమాత్మ చెప్పేసి శ్లోకంలో చెప్పేశాడు, దానికి వ్యాఖ్య రాస్తున్నారు కదా శంకర భగవత్పాదులు వారు. ఆయన చెప్పింది. ఓకే, భాష్యము రాస్తున్నారు. వినండి, వినండి, సమాధానం భాష్యం రాస్తున్నారు కదమ్మా, శంకరుల వారు భాష్యం రాస్తున్నారు కదా. ఆయన ఎట్లాంటి వాడు శంకరుడు? శృతి స్మృతి పురాణానామాలయం కరుణాలయం. కనుక ఇక్కడ 2 పద్ధతులు. ఈయన ఏం చేస్తున్నారు? భాష్యం రాస్తున్నారు. ఈయన ఏ ప్రతిపాదిస్తున్నారు? అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఈయనకు ముందు ఇంకేమేమి ఉన్నాయి? సాంఖ్యులు ఉన్నారు, మీమాంసకులు ఉన్నారు. సరే, చార్వాకులు వదిలేసాడు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వదిలేసాం, మనం పక్కకు పెట్టేసాం వాళ్ళని. ఇట్లా కొన్ని ఇతర దార్శనికులు ఉన్నారు, వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వేరు. ఏబిసిడి అని సిద్ధాంతాలు ఏవో వాటి జోలి మన బోధ ప్రస్తుతం. మరి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఈయన చెబుతానికి తేడా ఉందిగా. పోనీ వాడేమన్నా తెలివి తక్కువ వాడా అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన తెలియగల వాళ్ళే. కనుక వాళ్ళు వాళ్ళ సిద్ధాంతం ప్రకారము నువ్వు చెప్పింది ఎట కరెక్ట్ అవుతున్నాయ్యా అని అడిగే అవకాశం ఉంది. కనుక వాళ్ళు అడిగైనా ఉండవచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఇలాంటి శంకలు లేవనెత్తుతారు, వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఇది కాబట్టి అని ఈయనే స్వయంగా ప్రశ్న వేసుకుని సమాధానం కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే దీనికి ముందే ఒక భాష ఉంటే అంటారా? భాష్యం కాదమ్మా, భాష్యం కాదు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చదువుకున్న వాక్యంలో ఆత్మకి రూపము ఉన్నది అనేటటువంటి పంక్తులు చూపించారా లేదా? శ్వేతాశ్వరత ఉపనిషత్తు నుంచి, ఆ ఉపనిషత్తు ఈ ఉపనిషత్తు వాళ్ళు చెప్పి ఇంకా మనం చదువుకోలేదు, రేపు చదువుకుంటా, కంగారు పడకండి. ఇప్పుడు ఓ పంక్తి అయితే చదువుకున్నాం కదా, శంకర పంక్తి. వాళ్ళు ఉదాహరణ ఎక్కడి నుంచి చూపించారు? వేదం నుంచే చూపించారు, ఉపనిషత్తు నుంచే చూపిస్తున్నారు. ఇందులో మరి రూపం ఉందని చెప్పారు కదా అని, నాయన అక్కడే ఫలానా రూపం లేదని కూడా చెప్పారు కదా అన్నారు. అని మరి రూపం ఉందని ఎందుకు చెప్పారు, రూపం లేదని ఎందుకు చెప్పారు? నీ సిద్ధాంతంలో రూపం లేదు, మరి ఆయన సిద్ధాంతం రూపం ఉందని వాక్యం చూపిస్తున్నాడు. పోనీ ఇంకోటి నేను సొంత వాక్యం చెప్పట్లే. నువ్వు ఏ ఉపనిషత్తును నువ్వు ఆధారంగా మాట్లాడుతున్నావో అదే ఉపనిషత్తు వాక్యాన్ని నేను నీకు చూపిస్తున్నా. ఎట్లా కాదంటారు? అంటే అది ఎందుకు కాదో చెప్పి ఇది ఎందుకు అవునో చెప్పడం అన్నది సమాధానంలో వస్తుంది. కనుక ప్రశ్న సమాధానము, ప్రశ్న వేసే మనం క్లాస్లో కూర్చున్నామమ్మా, ఏదో పైథాగరస్ థియరం చెబుతున్నాడు సార్, మనకి అన్ని గీసి చూపించాడు. ఒరే, ట్రయాంగిల్ అంటే గనక మీరు మళ్ళీ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ వేసుకుంటారేమో, అలా వేసుకోకూడదు, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వేసుకోవాలని టీచర్ అన్నాడు అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న టీచర్దా, విద్యార్థులు వేసేందుకు అవకాశం ఉన్న ప్రశ్న? వాళ్ళని ఊహించుకుని గురువు గారు చెప్పిన అంటే వాళ్ళు వేస్తారని ఊహించుకుని చెప్పేశాడు. లేదు, వాడు అడగను కూడా అడగచ్చు.
సార్ ఇట్లా వేస్తే ఇందులో రాదు కదా సార్, హైపర్ ట్యూషన్ నాలాంటి కొంటివాడు అడగచ్చు, అడిగేందుకు అవకాశం ఉందిగా. కనుక అడిగితే నువ్వు చెప్పచ్చు, వీడు అడుగుతాడు సన్నాసి అని చెప్పి ఊహించైనా చెప్పచ్చు మా గురువు గారు. ఇది లెక్కలకే ఇట్లా ఉంటే వేదాంతానికి ఎంత ఉంటాయి. అందులో అందులో దాన్ని ఏమంటారే, హెయిర్ స్ప్లిట్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటారే, సన్నగా అందులో ఎంత సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రశ్నలు లేవదీస్తారు. వాటి అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెబితే కానీ ముందుకు వెళ్ళటానికి లేదు. ఎందుకంటే ఓ సంశయం స్టేజ్ లో పెట్టేసి ఇది ఇంతే, నేను ఇట్టగా చెప్పదలుచుకున్నా, నువ్వు చేస్తే చేయ లేకపోతే పో అంటానికి కాదుగా చెప్తున్నది. ఇప్పుడు ఈయన అందరూ ఉద్ధరించబడాలి కనుక దానికి కావలసినటువంటి వ్యవహారాన్ని ప్రశ్న సమాధానం, మనకు వచ్చే శంకలన్నీ చెబుతారు, దానికి సమాధానాలు చెబుతారు. అందుకే శంకరాచార్యుల వారికి శృంగేరి సంప్రదాయంలో గురువు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు శంకరూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమభూద్యయ కింకరీయస్య సామాయ శంకరాచార్యమాశ్రయే అని నమస్కారం పెట్టుకు ముందుకు తీసుకుంటాం. సరే కానీ ఇక్కడ కాపుదాం. ఓకే.